ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰੋਫੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮਲਿਕ ਸਾਜਿਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਦੋਸਤੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗਹਿਰੀ ਔਰ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਵੀਕ ਦਾ जनाब सैटरडे का अज दिन है और 7 तरीक सैटरडे का दिन है और छुट्टी का दिन है अज। जिस तरह कि तुहानू पता ही है, मैं लेट उठिया वा। हुण तुसीं देख सकते हो कि दिन जिहड़ा है इस टाइम तकरीबन दिन के 11 बज रहे हैं। और दोस्तों, अज जनाब साडी तुहानू पता ही है, जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया कि छुट्टी है, लेकिन अज साडे एक मेरे अंकल ने, उन्हां दी गड्डी दा जनाब ना एक्सीडेंट हो गया है अनफॉर्चुनेटली। उन्हां दे कोल जनाब सी डैना सी, ते वो जनाब बहरीन तो रियाज आ रहे सन, चल रहा सी, ड्राइवर सी, ते उहदे कोलों जनाब वो गड्डी जिहड़ी सी ना रास्ते च हो गई, एक्सीडेंट हो गई। ते एक्सीडेंट भी काफ़ी वड्डा ज़्यादा होया, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਮੀਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਗੱਡੀ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਮੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੀਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਸ਼ਲੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਬਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਟਸੂਬਿਸ਼ੀ ਫੂਸੋ FZ ਗੱਡੀ ਹੈ, 2022 ਮਾਡਲ 23 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਸ਼ਲੀਏ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ कि उत्थे सानू कोई मिलता है या नहीं मिलता, या जो भी सूरत हाल रहेगी इंशाअल्लाह तुहाडे नाल वक्तन फवक्तन शेयर करता रहांगा। तो दोस्तों, जिस तरह के कल मौसम बहुत प्यारा सी, उस तरह ही अज भी मौसम बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त किस्म का जनाब। सूरज बिल्कुल कोई नहीं, आसमान ते जनाब बादल जिहड़े ने वो फुल छाए हुए ने। मैं तुहानू विजिट बिल्कुल इंशाअल्लाह कराना वा। और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, हल्की हल्की है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही ज़बरदस्त जिहड़ा है मौसम बनया पिया है। तो आ जाओ दोस्तों, चलिए बिना वक्त ज़ाया कीते, क्योंकि असी जनाब साडा इत्थों सफ़र कम अज़ कम मेरा ख्याल है 60-70 किलोमीटर के तकरीबन करीब है। तो देखिए सानू किहड़ा रास्ता जिहड़ा है, मैप गूगल मैप लगाने आ, उहदे ते देखने आ कि सानू किहड़ा रास्ता सूट। 2-3 रास्ते जांदे ने, खरज वाली साइड तो भी जा सकता आदमी, और फिर हायर जाना है असी, और हायर वाले पासों हायर तरीक हायर जी अजीजिया उत्थों भी जा सकता है बंदा। आई थिंक हुण शिफा वाले पासों भी एक रोड, दराब वाले पासों भी जिहड़ा है ना एक रोड, एक दफ़ा मैं आया सी उधरों दी भी है। देखने असी अपना गूगल मैप लगाने आ, फिर वो सानू दसेगा कि असी किहड़े रोड नूं चूज़ करना है, किहड़े ते ट्रैफिक घट मिलेगी सानू, उहदे ते असी इंशाअल्लाह चलांगे। ते आ जाओ, नाल ही रहना, चलिए। जी तो दोस्तों, अलहमदुलिल्ला रोड के उत्ते असीं आ गए हैं ऑलरेडी, खरेस रोड के उत्ते। तो अज जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया कि प्राइवेट सैक्टर जिहड़े ने उन्हां दी ते ड्यूटी हुंदी है ऑलवेज, लेकिन जिहड़े ने कंपनियां वगैरह या दफ्तर वगैरह चीज़ां जिहड़ियां ने ना, या गौरमेंट लेवल ते वो छुट्टी का दिन है अज। तो उस दी वजह तो जड़ा ना रोड के उत्ते ट्रैफिक जी है बिल्कुल मामूल के मुताबिक है, हल्की फुल्की है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो सानू तकरीबन जड़ा है इथों कोई 52-53 मिनट की साडी जिहड़ी है ना ये राइड दसदा पिया अपना मैप। ये सानू इथों खड़ेगा सीधिया खरेस तो डायरैक्ट सानू मलक फात ते लाएगा, और मलक फात तो जनाब फिर असी
ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਗਾਂਗੇ ਦੁਰਾਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੁਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ੋ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਜ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟਸੂਬਿਸ਼ੀ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੀਏ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਾਮ ਕਦੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚਲੀਏ ਦੇਖੀਏ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸਤੇ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਈਜ਼ੀ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆ, ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਸ਼ਲੀਏ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਬਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੰਟ ਕੇਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ ਚਲੀਏ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ 13 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 13 ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਟ 13 ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਲਕ ਫਾਦ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 13 ਨੰਬਰ ਕੁਬਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੈਰੋਫੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਬਰੀ ਅਲ ਨਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਹੁੰਡਾਈ ਵਲਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੁੰਡਾਈ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਨੂਆਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕੁਬਰੀ ਅਲ ਖਲੀਜ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਬਰੀ ਅਲ ਖਲੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਡੈਵਿਨੋ ਮਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਖੇਲਣ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਗਡਮ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਬਰੀ ਖਲੀਜ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ, ਔਰ ਲਈਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਨਾਬ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕੀ ਜਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ।
ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਰੀਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਖਰੇਸ ਆਹ ਖਵਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਰੀਕ ਮੱਕਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਯਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਇਸਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਲੈਫਟ ਤੇ ਨਾ ਰਾਈਟ, ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਨਾਬ ਨੱਕ ਦੀ ਲੀਕੇ ਬਸ ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ 850-900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 6 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 8 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆਖਰ 1-2 ਵਾਰੀ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਿਊਲ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਣਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਵੋ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਾਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ihram ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾ ਮੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 80-90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਗਰ ਸੈਲ ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਮਿਕਾਤ 'ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਲਕ ਫਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਕੁਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਮਲਕ ਫਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਫਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਖਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਲਕ ਫਾਦ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਮਲਕ ਫਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਪ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਫਾਦ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਕੈਸੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕੈਸੀ ਉਹ ਪਤਲੀ ਜੀ ਤੇ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੈਸੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਕੱਲੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਮ ਕੱਲੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਔਰ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਨਾਬ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀਓ ਸਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਆ ਜਾਓ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀਓ ਸਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਮਲਕ ਫਾਦ ਔਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸਰੀਆ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰੂਰ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈ
ਨਸ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਸਰੀਆ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਉਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਫਾਦ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਲ ਹਾਇਰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚਲੀਏ।